দেখা যায় জুমার খুতবারে আল্লাহ তাআলা কইছেন জিকির আমরা নব্য কইছেন মাতো না আল্লাহ কইছেন জিকির নব্য কইছেন তা তুমি লেকচার কখনে তুমি কখনে জুমার খুতবা এটা একটা বক্তৃতা জুমার খুতবা বক্তৃতা কখনে আল্লাহ তখন জিকির নব্য হয় মাতো না কোরআন শরীফ জিকির বক্তৃতা কখনে এখন বক্তৃতা হইয়া এক দল হয় বক্তৃতা দেওয়া যাইব দেশীয় ভাষায় যে দেশের মানুষ যে ভাষা বুঝে বুঝায় ওই ভাষায় খুদ বক্তৃতা দেওয়া হয় আর জুমার খুতবা জুমার বক্তৃতা হইল গুরুত্বপূর্ণ জুমার খুতবাটা হইল গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং জুমার খুতবা দেওয়া লাগবো জাতীয় ভাষায় দেশীয় ভাষায় তার যুক্তিটা বুঝছো নি মাথা না তারা হয় জুমার খুতবা এটা বক্তৃতা আর বক্তৃতা দেওয়া হয় জাতীয় ভাষায় দেশীয় ভাষায় না দিলে শ্রোতারা বুঝে না যেহেতু আরবি ভাষায় দিলে এটা বেকার অহেতু একবারে আনাখামে বক্তৃতার আসল লক্ষ্য কি হয় না বর্জিত হয় না সুতরাং তারার যুক্তি হইল যে বক্তৃতা যেহেতু এটা শ্রোতারা যে ভাষায় বুঝে সেই ভাষায় দিতে হইব বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় উর্দু দেশে উর্দু ভাষায় ইংলিশ দেশে হয় না ইংলিশ ভাষায় দেওয়ানো লাগবো তারা যুক্তিটা তো বড় সহজ বুদ্ধ আর বড় আকর্ষণীয় বুঝি লওয়া যায় শিক্ষিত মানুষ যারা তারা সহজে এটারে কি করিলায় হয় না গ্রহণ করিলায় এখন আপনাদের সামনে প্রশ্ন জুমার খুতবারে আপনি লেকচার হইলা বক্তৃতা হইলা আমার জুমার খুতবারে কিতা কইছেন হয় না তুমি লেকচার বক্তৃতা হইলা হইতা কিয়া জিক্রের অর্থ কি বক্তৃতা নেই না তো না কোন লোকটা লেখছে বা মুফতি সাহেব আমি ওটা বলছিও না আরবি কোন লোকত জিক্রের অর্থ বক্তৃতা লেখছে বা সভাপতি আসেনি কোনো খানো না তো না আসেনি কোনো খানো خلق اليوم خلق الليل خلق النور خلق الظلمة خلق السعادة خلق الشقاوة خلق الخير خلق الشر خلق الحياة خلق الموت خلق الأضداد خلق كل شيء نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ذاته ولا في نعوته ولا في كلامه ولا في كماله لا في وجوده ولا في وجوبه لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته لا في جبره ولا في جبروته لا في عظمته ولا في عظمته لا في عطائه ولا في إنعامه ولا في إحسانه ولا في امتنانه لا في فضله ولا في تفضيله لا في كرمه ولا في تكريمه لا في شرفه ولا في تشريفه لا في مجده ولا في تمجيده لا في جلاله ولا في كبريائه ولا في صمدانيته ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله بالرسالة والهداية والدراية والبقاية والعناية والأمانة والصداقة بعثه الله عز وجل بالإمامة والقيادة والريادة والسيادة بعثه الله عز وجل بالكتاب العظيم القرآن الكريم الناسخ والمهيمن والمحافظ والأمين لسائر الكتب السماوية المتقدمة أيده الله عز وجل وشيده وأكده بالبينات الواضحة والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزات اللامعة نسأل الله تعالى أن ينزل بحر فضله وسحائب رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يعرفونه حق معرفة الذين هم كانوا يحبونه حق محبة الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلالى وهم الذين كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده
هم الذين كانوا يصلون كصلاتهم ويطوفون كطوافه الذين هم كانوا يدمون مستوى الأرض بدمائهم لإعلاء كلمة الله عز وجل وهم الذين كانوا يفدون بآبائهم وبأمهاتهم وبأولادهم وبأوطانهم وببلادهم وبميلادهم حتى بمهجهم في حبه وحب نبيه وهم الذين كانوا يفتخرون بالتفدية والتضحية وهم الذين كانوا يفتتون يشتتون يمزقون يدمرون يقطعون يقصون كل السلطة والسيطرة الطاغوتية والشيطانية من الأباطيل والمفاسد عن وجه الأرض بنفوذ أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم وهم الذين تخضعت وتذللت وتسجدت القوة الباطلة إلى أقدامهم صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقد ورد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أفصح حيث قال إذا كان يوم الجمعة تقف الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول أو كما قال عليه الصلاة والسلام আজকের এই বিশাল সমাবেশের বিশাল সভাপতি ইমান দীপ্ত মুরব্বিয়ান নবী প্রেমের উদ্বুদ্ধ প্রিয় যুবক বৈষ্ণব মন চায় আপনার লোকে কিছু মাপতাম আপনারও আমার লোকে মাপতই না সবে মাতবানি কেরমেরও আমার মাঝে নাই সোজা সোজা কথা আশা করি আপনারাও বুঝবা আর আমিও মনে হয় আপনারা বুঝাই দিতাম পারব বুঝাই দিলে মানবানি না তো না বুঝাই দিলে মানবা তো আজকে শুক্রবারের দিন সপ্তাহের সকল দিনের চেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন দিন আজকের দিনটা সপ্তাহের সকল দিনের চেয়ে বেশি মহিমান্বিত আল্লামা শামীর ভাষায় এই দিনে যদি কোনো মুমিন মুসলমান মারা যায় কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরের আযাব মাফ আর আমার নবীর ভাষায় শুক্রবার দিনে আল্লাহ তাআলার ফেরেশতার একটা বিশেষ দল এই দুনিয়ায় অবতরণ করেন এরা নামিয়ায় এরা মসজিদের দরজাত আইয়া অবস্থান নেই খুতবার আগ পর্যন্ত যারা আইন এরার নাম লেখেন ফেরেশতারা স্পেশাল খুতবার আগ পর্যন্ত আল্লাহর যে সকল বান্দারা মসজিদ আইন তারাও স্পেশাল বান্দারার নাম লেখন কিয়ামতের দিন স্পেশাল দফতরের মাধ্যমে স্পেশাল বান্দা হলের নাম আল্লাহর সামনে তারা পেশ করবা এরা খুতবার আগ পর্যন্ত যারা আইন এরার নাম লেখন যখন ইমাম সাহেব খুতবা দিবার লাগে বাইরে আইন তারা তারার দফতরে বন্ধ করিলেন জিকির ফোনাত লাগি যায় কিতাব ফোনাত লাগল মাততে কিতাব ফোনাত লাগল জিকির যে আমরা বাংলাতেও জিকিরই করি না কিতাব মুফতি সাহেব জিকির যে আমরা বাংলা ভাষায় কিতাব হয় জিকির
কুরআন শরীফেও আল্লাহ তাআলা জিকির কইছেন। কুরআন শরীফে ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। কুরআন শরীফেও আল্লাহ কইছেন জিকির ও না? কুরআন শরীফে আল্লাহ কইছেন, কুরআন শরীফে আল্লাহ কইছেন জিকির। যে হাদিসটা আপনাদের সামনে পেশ করলাম, এই হাদিসের মাঝে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে জুমার খুতবারে কইছেন জিকির। বুখারী শরীফের রওয়ায়াত। শেখুল হাদিস সাহেব আসলেন এমনি একজন অভাব নেই, ডাইনে বামে সামনে পিছে বল কাছে বলা দিছ। এর বাদেও বুখারী নাম নেই, শুদ্ধ করতে পারি না, ওই বুখারী। এর বাদেও আমরা বুখারীর পিছে দৌড়ি। আপনারা বুখারীর পিছে না বুখারীর পিছে? না, বুখারী শরীফের রওয়ায়াত স্পষ্ট আমার নবী কইছেন, যে সময় ইমাম সাহেব খুতবা দিবার লাগি বাইরে যায়, স্পেশাল ফেরেশতারা তারার দফতর বন্ধ করে জিকির ফোনাত লাগি যায়। এই জিকির দিয়া মতলব হইল জুমার খুতবা। এই জিকির দিয়া কি মতলব? খাও না, তালাবারা খাও না। জিকির দিয়া কি মতলব? জিকির দিয়া কি মতলব? কুরআন শরীফের যে আয়াত, যেটা আপনারা সামনে পড়লাম, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইযা নুদিয়া লিস-সালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআতি ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহ। এখানে যিকরুল্লাহ দিয়ে খুতবা, যিকরুল্লাহ দিয়ে না খুতবা। দেখা যায় জুমার খুতবারে আল্লাহ তাআলা কইছেন জিকির, আমরা নব্য কইছেন মাত্র না কেনে? আল্লাহ কইছেন জিকির, নব্য কইছেন। তুমি লেকচার খাও কেনে? তুমি খাওখানে জুমার খুতবা, এটা একটা বক্তৃতা। জুমার খুতবা বক্তৃতা খাওখানে আল্লাহ তখন জিকির নব্য হয় মাত্র না? কুরআন শরীফ জিকির, বক্তৃতা খাওখানে। এখন বক্তৃতা হইয়া এক দল হয় বক্তৃতা দেওয়া যাইব দেশীয় ভাষায়, যে দেশের মানুষ যে ভাষা বুঝে বুঝায় ওই ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া হয়। আর জুমার খুতবা, জুমার বক্তৃতা হইল গুরুত্বপূর্ণ, জুমার খুতবাটা হইল গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং জুমার খুতবা দেওয়া লাগবো জাতীয় ভাষায়, দেশীয় ভাষায়। তারা যুক্তিটা বুঝছো নি? মাত্র না, তারা হয় জুমার খুতবা এটা বক্তৃতা, আর বক্তৃতা দেওয়া হয় জাতীয় ভাষায়, দেশীয় ভাষায়। দেশীয় ভাষায় না দিলে শ্রোতারা বুঝে না, যেহেতু আরবি ভাষায় দিলে এটা বেকার, ওহেতু একবারে আনাকামে বক্তৃতার আসল লক্ষ্য কি হয় না? বর্জিত হয় না। সুতরাং তারার যুক্তি হইল যে বক্তৃতা যেহেতু এটা শ্রোতারা যে ভাষায় বুঝে সেই ভাষায় দিতে হইব। বাংলাদেশে বাংলা ভাষায়, উর্দু দেশে উর্দু ভাষায়, ইংলিশ দেশে হয় না, ইংলিশ ভাষায় দেওয়ানো লাগবো। তার যুক্তিটা তো বড় সহজবুদ্ধ আর বড় আকর্ষণীয়, বুঝি লওয়া যায়। শিক্ষিত মানুষ যারা তারা সহজে এটারে কি করিলায়? হয় না, গ্রহণ করিলায়। এখন আপনাদের সামনে প্রশ্ন, জুমার খুতবারে আপনি লেকচার হইলা, বক্তৃতা হইলা, আমার নব্বে জুমার খুতবারে কিতা কইছেন? হয় না, তুমি লেকচার বক্তৃতা হইলা হইতা কিয়া? জিক্রের অর্থ কি বক্তৃতা নি? মাথা না। কোন লোকত লেখছে বা মুফতি সাহেব, আমি ওটা বলছিও না। আরবি কোন লোকত জিক্রের অর্থ বক্তৃতা লেখছে বা সভাপতি আসেনি কোনো খানো? মাথা না, আসেনি কোনো খানো? আসেনি কোনো খানো? খানার গোলের খানা। আমার নোট যখন জিকির আল্লাহ এখন তুমি বক্তৃতা হও, ওখানে বক্তৃতা হইয়া যুক্তির মাধ্যমে মানুষের বিভ্রান্ত পথহারা হইতে করতে আছে। আর আজকে বাংলাদেশেও বাংলা ভাষায় জুমার খুতবা শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ এখন জিকির, নব্বখন জিকির, তারা হইয়া লেকচার। এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, জুমার খুতবারে আল্লাহ হইলা জিকির, নব্য হইলা জিকির, এটারে যদি বাংলা ভাষায় দিতে হয়, তাহলে কোরআনটাও তো আল্লাহ জিকির হইছেন, যে কোরআনটাও বাংলা ভাষায় পড়া লাগবো। মাত্র না, কেন পড়তাই না কেন?
জিকির যখন জুমার খুতবা সেইটারে যখন বাংলা ভাষায় দেওয়া লাগে, কোরআনের তো জিকির হিদারও বাংলা ভাষায় পড়া লাগবো, পড়তে পারবাইনি মাত্র না ফর যদি এটা কোরআন থাকবো নি, কোরআন থাকবো নি, এক এক হরফে যে 10টা সব পাইতে সেই সব পাওয়া যাইব নি। মান কারা হরফান মিন কিতাবিল্লাহ, আমার নব্বে যে হইলা একটা হরফ পড়লে আল্লাহ কয়টা সব দেন? না বুঝা পড়লো 10টা না বুঝা পড়লো না বুঝা পড়লো না বুঝা পড়লো না বুঝা পড়লো না বুঝা পড়লো। আমার সাথে হল না বুঝা পড়লে কবিরা গুনাহ। 90 সওয়াব, একটাও না দুইটাও না কয়টা? না বেটা, আমার 90 সওয়াব একটাও না দুইটাও না 10টা, একটাও না দুইটাও না 5টাও না কয়টা? আর আল্লামা সাহেব আলা বুঝা কোরআন শরীফ পড়লে কবিরা গুনাহ।